नमस्कार श्रोता बंधुगण मु तुलिका आज आसतु आमर सुलेखिका श्रीमती गीतांजलि पट्टनायक गल्प संकलन नुआ सकाळु आउ गोटे गप शुणा। से गपटीर ना है फूल फल। आज सकाळु एते खरा जे 10टा बेलू लगुच जेपरी दिन दुई प्रहरर मुंड फटा खरा होइछि। टिके भी बाहर को जीवाको इच्छा हेउनी, किंतु नगले न चले काम को। मूल न लगिले पेट को दाना मिलबनी जे। चक्रधर ओरफ चकरा गामुछाटी को मुंडरे भिड़ीदेला। कुड़िया घर भितर को जाई कना बैगटा और मोटा बाउंस लाठीटी नहीं आसिला। कामरू घर को फेरिला बेले संज गड़ी जाए। जहाँ भी पैसा मिली थाए सेथिरु घर चलिबा पई चाउल, परिबा, तेल, लुण इत्यादि और अधिका पैसा थिले माछ वालांक ठारू बड़का माछर मुंड और लांज कि सुखुआ सस्ता दर रे नहीं आसे। बेपार सरी आसला बेलू बेपारी माने घर को जीवा पई तरतर हुअंती। बलिथिबा अल्प माछ, सुखुआ, लांज और मुंड कम पैसा रे लोकों को बिकी दियंती। पनीपरिबा मध्य सेहीपरि परिबा बिकाली बिक्री करिथांती। चकरा पाई ए सुवर्ण सुजोग छाड़िबा पाई मन हुए नहीं। घरे परिवार बोइले एक बुढ़ी माँ बयस 60 रु 65 भितर हब, किंतु दारिद्र्यर कषाघात भितर और खाद्यर अभाव रे आखि को भल करी देखा जाऊ नहीं। आउ गोटे भौणी अच्छी, तार ना छवि। गरीब घरे सबु विपत्ति थाए। देखिबाकू चेहरा पुनेई चांद भली, मात्र जन्मरू भल करी चली पारे नहीं छवि। 2-3 वर्ष बयस रे पोलियो आक्रांत होई झीटीर गोड़टीए बंका होई जाइछि। छोटे छोटे बहु कष्ट रे चाले। छवि बहिर छवि भली सुंदरी। मुंडरे कला मचमच कुंचुकुंचिया गहलिया बाल, पुनेई चांद परी गोल मुहटीरे तीक्ष्ण नासिका और पतला सरु सरु नाली ओठ। गाढ़ कला भ्रुलता तले पोटल चिरा आखि, डालिंब मंजी भली साइज होई दांत। हसिला बेले दुई गालरे अल्प छोट कणा भली दाग पड़ी जाए छबिर, जहाँकि छबिर सौंदर्यता को 4 गुण बढ़ाई दिए। किंतु छवि जो समय छोटा गोड़टीरे बंकाई चले और गोटे पटको प्राय अधा बंकाई आग को ठेली होई चले, तार ए चाली पाई छोट बेले मध्य सांगमानंक सह मिसी पारे नाही। गाँर पिला माने मध्य छोटी छोटी बोली ताकू चिड़ांती। सांगरे खेलती नहीं। छवि चालिबा परी अंग भंगी करी देखाई थांती। लज्जा अपमान रे कांदी छवि घर भितर आसी लुचि जाए। माँ सबू बुझी न बुझिला परी झीर मुंड आउंसी दे थाए। छवि जो वर्ष जन्म हैला सेई वर्ष छबिर बापा साप कामुड़ारे मरी जाइथिले। अंधारिया रास्तारे आसु आसु जानी न पारी विषधर साप उपरे गोड़ पड़ी जाइथिला। विषधर सापर दंशन रे शरीर सारा विष खेलाई होई जाइथिला। घरे कष्टे मष्टे पहुँची तो जाइथिला छबिर बापा, हेले ग्राम वैद्य बा डॉक्टरखाना को नेबा जाए कथा जाई नथिला। छवि बो हाथरू पानी गिलासे पिउ पिउ से आरपारी को चलीगला। चकरा को सेतेबेले मात्र 4-5 वर्ष हेब। गरीब घरे शोक करिबा पाई मध्य समयर अभाव। 2 छोट छुआंकू खाइबाकू देबाकू हेले छवि बो को काम को जीवाकू पड़िबो। दूधखिया छुआटी को कोଳରେ धरी घर घर बुली काम कला छवि बो। गाँ चाटशाली तृतीय जाए पाठ पढ़ी पाठ पढ़ारे डोर बांधिला चकरा। धान खेतरे बा गाँ पान दुकान तेजराती दुकान रे काम करी चकरा माँ को साहाय्य कला। टिकी भौणीटी पाटी रे पानिया दूध टिके तो देई हैला। आज चकरा को 20-21 वर्ष हेलानी, आउ छवि को 15-16 वर्ष। चकरा छवि को बाहर को काम को जीवा को छाड़े नहीं। माँ अधिकांश बेमार रहुची, आउ संज हेले जमा दिशु नहीं।
माँ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କୌଣସି ମତେ ଖାଇ ପିଇ ସଂସାର ଚଳି ଯାଉଛି। ଖରାକୁ ଡରିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଶୀଘ୍ର ନଗଲେ କାମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆର ଗାଁର ମଧୁ ପରିଡ଼ା ତାର ବାଇଗଣ ବାରି ଜଗିବାକୁ କହିଥିଲା। ଛେଳି ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ପୁଣି ସବୁ ବାଇଗଣ କଷି ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗଉଡ଼ ଘରକୁ ଯାଇ ତାର ଗୁହାଳ ସଫା କରିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ଗାଈ ଗୋବରରେ ଘଷି ପାରିଦେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ଶୁଖିଯିବ ଦିନ ଦିଟାରେ। ଦିଖଣ୍ଡ ଘଷି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଣିପାରୁନି ଚୁଲି ଜାଳିବାକୁ। କୁଡ଼ିଆଟିକୁ ଟିକେ ଅନେଇଲା। ମା ବସିଛି ବାହାର ଡିମିରି ଗଛ ତଳେ। ଛବି ବସି ବାସନ ମାଜୁଛି। ପଖାଳ 2ଟା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଗଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲ ଚକଟା ଲଗାଇ। ଚକରା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦ ପକାଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କରିଥିବା ନିଧି ସାହୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ସଫାସଫି କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘର, ତାପରେ ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ଦିନ 2ଟା ଯାଏ ରହି ସବୁ କାମ କରିବ। ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ଛୁଟି ପରେ ଚକରା ଘରକୁ ଆସି ପଖାଳ ଗରମ ଯାହା 2ଟା ଖାଇ ପୁଣି 3:30 ବେଳକୁ ଯାଇ ବଳକା ଯାହା କାମ ସାରି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରେ ସଉଦା ନେଇ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଲା। ସାନ ପଡ଼ିଆଟା ଡେଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲା, ଯେମିତି କିଏ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଡାକୁଛି। କିଛି ଦିଶୁନି ମୁହଁ ଅନ୍ଧାରରେ। ତଥାପି ଶବ୍ଦ ବାରି ସେଠାକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ଜଣେ ବିକଳ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକୁଛି। ଭାଇ ତୁମେ କିଏ? ପଚାରିଲା ଚକରା। ମୁମୂର୍ଷୁ କଣ୍ଠରେ ଜଣେ କହିଲା, ଚୋରମାନେ ମୋତେ ଛୁରା ଭୁଷି ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ତାକୁ ବି ଟିକେ ଉଠାଇ ଦିଅ ଭାଇ। ଚକରା ଦେଖିଲା କିଛି ଦୂରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ଦେହରେ ହାତ ମାରିଲା ଓ ଉଠାଇ ଆଣିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଟିକେ ବି ହଲଚଲ ହେଉନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଓ ଲୋକଟିକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସମ୍ଭାଳି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଲା। ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଟିର କ୍ଷତ ସଫା କଲା। ଚକରା ଦେଖିଲା 21-22 ବର୍ଷର ଯୁବକଟିଏ। ରକ୍ତ ବୋହିଯିବା ଯୋଗୁଁ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଚକରାର ମା ବୟସର। ଦେହରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଭଳି ଦିଶୁନାହିଁ। ଗାଁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଚକରା। ବୈଦ୍ୟ ଆସି ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକକୁ ଔଷଧ ଦେଇ ପଟି କଲେ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। କ'ଣ କରିବ ଚକରା? ବିଚରା। ଯୁବକଟିକୁ ପଚାରିଲା, କିଏ ଆଉ ତାର ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ବୁଝିଲା ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ମା ଓ ପୁଅ 2 ଜଣ। ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ମା ମୃତ ଶୁଣି ଯୁବକଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଓ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଏ ତାର ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଯୁବକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ 4 ମାସ ଲାଗିଗଲା। ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ବାମ ହାତର କାନ୍ଧ ପାଖରୁ ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତ କହୁଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ଶୁଖିବାକୁ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଉପରେ ଲାଗିଗଲା। ବାମ ହାତଟି ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଏପରିକି ଖାଇବା ଥାଳି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲା। ଭାରି ଜିନିଷ ତ ଦୂରର କଥା। ଛବି ଏହା ଭିତରେ ଯୁବକଟିର ବହୁତ ସେବା କରିଥିଲା। ଛବିର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ହିଁ ଯୁବକଟି ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଥିଲା। ଏହି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଭିତରେ ଛବି ଓ ଯୁବକଟି ବହୁତ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଚକରାର ମା କେବଳ ନୁହେଁ, ଚକରା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଛବି ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଘରେ ନଥିଲେ। ମା ତ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଚକରା କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନଗଲେ 3 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ରୋଗୀ ଯୁବକଟିର ଔଷଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦରକାର। ଆରେ ଆରେ, ଯୁବକଟିର ନାଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତା ନାଁ ହେଲା ସୁରେଶ। ସୁରେଶକୁ ମଧ୍ୟ 4 ମାସ ହେବ ଏ ଗରିବ ପରିବାରଟି ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ।
ଦିନେ ଚକରା ସହ କାମକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ସୁରେଶ। କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାରି କାମ ଯଥା ବୋଝ ଉଠାଇବା, କାଠ ହାଣିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦୁଇ ହାତରେ ଯେଉଁ କାମ ହେବ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସୁରେଶ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା। ବାମ ହାତରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏକା ଡାହାଣ ହାତରେ ସବୁ କାମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ସୁରେଶକୁ ଆଉ କେହି କାମ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସମୟ ନେବା ସହିତ ସୁରେଶ ଠିକ୍ କରି କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା। ପୁଣି ଗାଁ ବୈଦ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବାରୁ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସକ୍ଷମରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ସେ କରିଦେଲେ। ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ସହରରେ ରୁହନ୍ତି। ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ସୁରେଶ ଓ ଚକରା ସହରର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯାଇ ଦେଖାଇଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଛୁରୀ ମାଡ଼ର ଗଭୀର କ୍ଷତରେ କହୁଣୀ ପାଖ କୌଣସି ଏକ ଶିରାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଚକରା ଓ ସୁରେଶ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ। 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାତଟି ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଅପରେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିରାଶ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଛବି ଓ ଚକରାର ମା' ମଧ୍ୟ ଏହା ଶୁଣି ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ। 50,000 ତ ବହୁତ ଦୂରରେ, 50ଟା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାତିରେ ସୁରେଶ ଚକରା ଓ ତା'ର ମା'ଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରି ଛବିକୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ହତବାକ୍ ହୋଇ ଚକରା ଓ ତା' ମା' ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଖୁସିରେ। ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ବିବାହ କରିବା କଥା ଚକରା କି ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଥିଲା। ଗରିବ ପୁଣି ଛୋଟା ଝିଅଟିକୁ କିଏ ବାହା ହେବ? ଚାହିଁଥିଲେ ବି ସୁରେଶ ଭଳି ପିଲାଟିଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳି ନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସୁରେଶର ବାମ ହାତଟି ଯେ ଅକାମୀ। ହଉ କ'ଣ ହେଲା, ଘର ଝିଅ ଘରେ ରହିବ। ସୁରେଶ ମଧ୍ୟ ଘର କାମ କରି ଅଳ୍ପ ହାଲୁକା କାମ କରି ଚକରାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଭଦିନ ଦେଖି ବିବାହ ହୋଇଗଲା ଛବି ଓ ସୁରେଶର। ସୁରେଶ ମା'ର ଛୋଟ କାନଫୁଲ ହଳେ ଥିଲା, ତାହା ଛବିକୁ ସୁରେଶ ପିନ୍ଧାଇଦେଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସାଇତିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଚକରାର ମା' ସୁରେଶ ଓ ଛବି ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା ଦିହଳ ବିବାହ ପାଇଁ କିଣି ଆଣିଥିଲା ଓ ବିବାହ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇଥିରୁ ତୁଲାଇଥିଲେ। 2-4 ମାସ ପରେ ଛବି ସୁରେଶକୁ କାନଫୁଲ ହଳକ କାଢ଼ିଦେଇ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଏକ ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ କହିଲା। କାରଣ ସେ ମା' ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାର ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା। କିପରି ବଢ଼ୁଥିବା ସଂସାରକୁ ସେମାନେ ଚଳାଇବେ, ଏକା ଚକରାକୁ ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। କଥା ମାନି ସୁରେଶ ଛବି ଚାହୁଁଥିବା ମୁତାବକ କାମ କଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାନ ଦୋକାନଟି ଭଲରେ ଚାଲିଲା। ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳଛୁଟିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜା ବୁଟ, ଚିନାବାଦାମ, ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ, ଚୁଡ଼ା ମୁଆଁ ଓ ପରେ ପରେ ବରା, ପିଆଜି, ପକୋଡ଼ି ତିଆରି କରି ଛବି ସୁରେଶକୁ ବ୍ୟାଗରେ ଭରି କରି ଦେଲା ଓ ସୁରେଶ ଖେଳଛୁଟିରେ ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା। ଏହା ଭିତରେ 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଛବି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ପୁଅଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ସୁରେଶ ଏବେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟିଏ କଲାଣି। ପାନ ସହ ଜଳଖିଆ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କଲାଣି। ଏହା ଭିତରେ ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀଟିଏ ଦରକାର ଥିଲା। ସୁରେଶ ଏହି ଚାକିରି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲା। ସୁରେଶ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଧନ ଅଭାବରୁ ବିଚରା ପାଠରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଥିଲା। ଗାଁବାଲା ସୁରେଶକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିଲେ। ସୁରେଶର ବ୍ୟବହାର ଓ ଚକରାର କୁହାବଲାରେ ଏହି ଚାକିରିଟିକୁ ତାକୁ ମିଳିଗଲା। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ସଞ୍ଜବେଳେ ସୁରେଶ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା।
ଏବେ ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ପୁରା ପରିବାରକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା। 2 ପଇସା ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ପିଲାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉଛି। ପରିଶ୍ରମୀ ସୁରେଶ ଓ ଚକରା ମିଶି ଘରଟିକୁ ବାଗେଇ ଦେଲେଣି। ହଁ, ଏହା ଭିତରେ ଚକରାର ମା'ର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଛବି ପୁଅ ହେବାର 6 ମାସ ପରେ। ନାତିଟିକୁ କୋଳରେ ଧରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଚାରୀର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଗାଁ ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ ହୃଦୟଘାତ। ସମୟର ଦ୍ରୁତଗତି ସହିତ ସବୁ ବଦଳିଯାଏ। ଚକରା ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ସଂସାର କଲାଣି। ସୁରେଶ ଓ ଛବି ଅଲଗା ଘର କରି ଉଠିଗଲେଣି। ପୁଅଟି ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସେଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଘଟଣା ଚକରା ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ। ସୁରେଶକୁ ଘରେ ଆଶ୍ରା ଦେଇ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଛି। ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ କାମର ଫଳ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏତେ ଭଲ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଚକରା ମନେ ମନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା।